हेलो स्टूडेंट्स समस्त को फेर थे स्वागत करुँ आपण प्रिय यूट्यूब चैनल एमएम क्लास 8 के। तो आज आम देखमा तुम साहित्यिका पुस्तक वशिष्ठ और विश्वामित्र जिन पद्य रही तार प्रश्न उत्तर। तो पाठटा रही देख तार प्रश्न उत्तर रही प्रकार। तो ये प्रश्न गुड़िकर उत्तरटा आम आलोचना करमा। तो जिन मैंने नुआ कर चैनल के विजिट करुच चैनल के जब सब्सक्राइब नहीं करवार ताहले सब्सक्राइब कर दियो। तो आम देखमा 1 नंबर आस कथबार्ता हेबा। क नंबर कही देख यही कवितार वर्णित घटनाटी क्योंठारे घटीथिला। तो आम लिखमा काण पिले माने वशिष्ठଙ୍କ आश्रमरे घटीथिला हैला। अरुंधती काहाकू लक्ष्य करी आतताई बोली कहिसंती। काहाके आतताई बोलीछन? विश्वामित्र को। आतताई माने विलियन जेनटा बोलछन। तो विश्वामित्र एथिर विलियन थिले। ग नंबर वशिष्ठ और अरुंधती कथबार्ता हेउथिबा बेले की घटना घटिला। कौन होइतिला? वशिष्ठ और अरुंधती कथबार्ता हेउथिबा बेले हठात विश्वामित्र बात्यारे उपुड़ी पड़िथिबा शाल गच्छ परी वशिष्ठଙ୍କ पाद उपरे कचाड़ी होई पड़िले। से करथिबा कुकर्म पई क्षमा करदिबाकू कहिले हला। से ताकर भूल रो अनुताप करथिले, पश्चाताप करथिले आ क्षमा मागिथिले। से घटनाटा घटिथिला। तापर घ नंबर देख अनुतप्त विश्वामित्र को आलिंगन कर वशिष्ठ कौन कहले। वशिष्ठ काण कही पे महर्षि बोली संबोधन करते। उठ एबे उठ हे महर्षि बोली कही। तापर ओ नंबर है वशिष्ठ को अरुंधती महियान देवता बोली कहबार कारण कौन। क्या महियान देवता कही पे जे महान ताके आम महियान देवता कहमा। तो अरुंधती क्या कही देख जेते अपराध करथिले मध्य वशिष्ठ विश्वामित्र को क्षमा कर देथिले। सेथिपाई वशिष्ठ को अरुंधती महियान देवता बोली कही हला। जे क्षमा करसी से ही बड़े से ही देवता सदृश है। दंड देवाटा तो राक्षस काम है। तापर देखा 6 नंबर नाश मोर पाशव प्रयास किए काहाकू कही। तो आम लिखा पे देख नाश मोर पाशव प्रयास एक कथा विश्वामित्र वशिष्ठ को कही हला। तापर 6 नंबर रही क्यों कथा को एठारे पाशव प्रयास बोली कहुसी। पाशव प्रयास बोले काण पे पाशव बोले पशु भलिया आ प्रयास बोले चेष्टा करवाटा पशु भलिया काम करवाटा कि पाशव प्रयास कहुसी। तो आम लिखमा पशु जेपरी बिना विचार अन्य को आक्रमण करिथाए ठीक सेहीपरि विश्वामित्र वशिष्ठଙ୍କ पुत्र को मारिबा परे तांकू मध्य मारिबार चेष्टा करिथिबारु एठारे पाशव प्रयास बोली कहुछि हला। तापर आसला पिलाने 2 नंबर आस 2 बा 3टी वाक्य तल प्रश्नर उत्तर लिखिबा। क नंबर रही विश्वामित्र को आतताई बोली कहबार कारण कौन। क्या आतताई बोली कहुछि विश्वामित्र को लिखमा आमे विश्वामित्र वशिष्ठଙ୍କର पुत्र मानक गोटी गोटी कर हत्या करथिबारु तांकू वशिष्ठଙ୍କ पत्नी अरुंधती आतताई बोली कहिसंती। तापर देखा पिला माने ख नंबर वशिष्ठ विश्वामित्र को महर्षि बोली संबोधन करिनथिले काहेकि। काहे महर्षि बोली नहीं डाकिथे वशिष्ठ विश्वामित्र को। देख लिखमा वशिष्ठ विश्वामित्र को महर्षि बोली संबोधन करिनथिले कारण विश्वामित्र अंतर मध्य अर्थात ताकर मन भितर हिंसा द्वेष आदि कुप्रवृत्ति खराब प्रवृत्ति रही। जहाँ मनरे हिंसा अहंकार रही है से केबे हेले महर्षि पदवाच्य होने थाए। से वशिष्ठ विश्वामित्र को महर्षि नहीं बोली थे। तापर ग नंबर अरुंधती चमकी पड़ार कारण कौन। क्या चमकी गली देख काण होता अचानक भाव भीषण शब्द कर विश्वामित्र हाथ खड़ग बा खंडा तले पड़ार शब्द शुणी और विश्वामित्र वशिष्ठ पाद तले कचाड़ी हो पड़ा देखी अरुंधती चमकी पड़े है। तापर घ नंबर विश्वामित्र मनरे अनुताप जात है कहीं। तो आम काण लिखा पे देख उत्तरटा विश्वामित्र वशिष्ठ पुत्र मानक गोटी गोटी कर हत्या करथिले मध्य वशिष्ठ निजर पुत्र हंता विश्वामित्र को अंतर में भल पाउथिले। देख वशिष्ठ पुत्र मानक किए मारी विश्वामित्र मारी किंतु देख जड़े जदि तुमर पुगे मारला बेले तुमको तार प्रति घृणा जात हवा। किंतु वशिष्ठ एंता महर्षि थिले एंता महान व्यक्ति थिले जे कि निजर पुत्र हंता किए भी से भल पाउथिले। वशिष्ठଙ୍କର महानुभवता अनुभव कर विश्वामित्र मन में अनुताप जात होता। तो से प्रकार जड़े व्यक्तिर संस्पर्श में आसिक ताकर मनटा बदली जाता आ से अनुताप करथिले। तापर ओ नंबर रही देख वशिष्ठ कथा को विश्वामित्र ऋत परिहास बोली भाविले कहीं। तो उत्तर लिखमा वशिष्ठ कथा को विश्वामित्र ऋत परिहास बोली भाविले कारण तांको पर जड़े पुत्र हंता को पुत्र शोकातुर पिता केबे हेले भल पाइबा संभवपर नुहे। जदि जड़े आउ जणेकर पुत्र के मारिछे ताहले सेमानकर भितर कोनोसी सुसंपर्क आसी नहीं पारे।
କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯଦିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଫିର୍ ବି ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେଟାକି ଋତ ପରିହାସ ବୋଲିକରି ବା ଖାମଖିଆଲି ହିସାବରେ କହୁଛନ୍, ସେ ରାଗିରି କରି କହୁଛନ୍ ବୋଲିକରି ଭାବିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକେ ଦେଖମା ଶେଷରେ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ କାହିଁକି? ତ କାହିଁକି ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନରୁ ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଅହଙ୍କାର ମନୋଭାବ ଦୂର ହୋଇଥିଲା, ସେ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଲୁଣ ମାଗିଯିବାକୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଲିଖମା। ତାପରେ ଜ ନମ୍ବର ରହିଛି ଦେଖ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିଲା କାହିଁକି? କାହିଁକି ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ଯେନ୍ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କି ଆଉ ସେ ଫେରେଇ ଦେଇନି ପାରନ୍। ତ ସେଟା ଆଉ ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ବି ମାରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକେ ଫେର୍ ବି ଭଲ ପାଇସି, ସେ ମୋର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାରଲେ ବି ମୁଁ ତାହାକେ ଭଲ ପାଇସି ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେଟା ଶୁଣିକରି ସେ ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲିଖମା। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ରହିଛି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ପହଲା ଦେଇଛି ଦେଖ, ମୋ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ଆତତାଇ, ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତ ଆମେ ପହଲା ଲିଖମା। ଦେଖ ପଦ୍ୟାଂଶଟି, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁତ୍ର ଶୋକାତୁରା ଜନନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସ୍ୱାମୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସୂଚନା ଦେଇ ତାଙ୍କର ମୋହନୀୟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୋହନୀୟତା କି ଦୀର୍ଘ ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ତ ମୋ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ଆତତାଇ, ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍? ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍। କାହାକେ କହିଛନ୍? ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍। କାହାର ପ୍ରତି କହିଛନ୍? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କହିଛନ୍। ସେ କହିଛନ୍ ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୋର ଆଖିରେ ଆତତାଇ ନେଇସି, ମୁଇଁ ଫେରେ ବି ତାହାକୁ ଭଲ ପାଇସି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ଯେନ୍ ରହିଛି ସେଟା ତାଙ୍କର ମୋହନୀୟତାକେ କମ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ସେଟା ଲିଖମା ଆଗକେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଆତତାୟୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆତତାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ବୋଲି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବାକୁ ବଶିଷ୍ଠ ଜମା ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମହାନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକରି ଲିଖମା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଯିମା ଖ ନମ୍ବର ନିକେ। ଖ ନମ୍ବର କହିଛେ ଦେଖ, ମହିୟାନ ଦେବତାରେ ଭଲା ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କେଉଁପରି। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅରୁନ୍ଧତୀ କହିଥିଲେ। କାହାର ପ୍ରତି କହିଥିଲେ? ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକରି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରତି କହିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଲିଖମା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ବା ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଋଷିପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସ୍ୱାମୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମହାନତାର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିନିଥେଇ ଯେ ବଶିଷ୍ଠ ଏତେ ମହାନ ବୋଲିକରି, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିଲେ। ତ ଆମେ ଆଗକେ ବୁଝେଇକରି ଲିଖମା ପିଲାମାନେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଥିଲେ କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରତିହିଂସାର ଅବତାର। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଦେହ କ୍ରୋଧ ଥିଲା, ରାଗ ଥିଲା, ହିଂସା ଥିଲା। ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ ସ୍ନେହ ଓ ସଦିଚ୍ଛାର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଗକେ ଲିଖମା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜର ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱଭାବର ପରିଚୟ ଦେଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତଥାପି କ୍ଷମାଶୀଳ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମହାନତାର ପରିଚୟ ପାଇ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ କଥାଟା ତ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାନ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଲିଖବ, ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସମାଜରୁ ପାଶବ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବିଲୋପ କରି ସ୍ନେହ ଓ ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଖ ନମ୍ବରର ସରଳ ଅର୍ଥଟା ଲିଖମା। ତାପରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର, କ୍ଷମା କର ମତେ ନାଶ ମୋର ପାଶବ ପ୍ରୟାସ। ତ ଏଇଟା କହିଥିଲେ କିଏ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଥିଲେ। କାହାର ପ୍ରତି କହିଥିଲେ? ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଲିଖମା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ମନଟା ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ। ତ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ ଏ ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆମେ ଲିଖମା, ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅମାପ ଭଲ ପାଇବା। ତ ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ଅରୁନ୍ଧତୀ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକେ ଭଲ ପାଇସି, ତାହାକୁ ମୁଇଁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନି ଦେଖେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କାଣା ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାହାକୁ ମାରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ। ତ ଖଣ୍ଡା ହାତେ ଖଣ୍ଡା ଥିଲା, ଆଉ ଲୁଚିକରି ସେ ରହିଥିଲେ ସଚ ପାଇଲେ କି ମାରମି ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ଯାହାର ପୁଅକେ ମାରିଛେ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛେ ବୋଲିକରି କହୁଛେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ତାହାକେ ମାରବାର୍ ଲାଗି ଫେର ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛେ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ତ ମୁଇଁ ହିଁ ପଶୁ ହେ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପାଦ ଧରିକରି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ। ତ এই প্রকার আমি লিখমা ইন যেন হিসাবে লেখা হয়েছে পিলামানে এটা দেখিকি লিখিনিও। তাপরে আগে জিমা 4 নম্বর কহিছে কারণ দেখো আস 100 ରୁ 120 শব্দ মধ্যে তল প্রশ্নগুড়িকর উত্তর লেখিবা। তো টিকে লম্বা হিসাবে লিখবার পড়বা, কিন্তু পিলামানে দেখো গাইডরে বহুত কিছু দেইথিছি, আমি সেতকি সব কিছু উতরাবার নাই না। পিলামানে বহুত পিলা সে প্রকার করছন উতরাই দেছন। এদিকে ভিডিওকে দেখো আর ঠিক হিসাবে লিখবার লাগি চেষ্টা করো, কম কম লিখবা। দেখো এতকি রয়েছে, তো এটা পুরা 100 কিংবা 120 হবা, অধিকা আমার লিখবার নাই না, যেতকি কইছে সেতকি লিখমা না। তো লিখমা দেখো পিলামানে কবি ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କବି। କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାଟା ତ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ଟିକେ ଦେମା। ସେ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମହାନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ବି ସେଇ ହିସାବରେ লিখমা। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ମହନୀୟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି, ତ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଚରିତ୍ରକେ ଆମେ বেশি করে ধ্যান দেমা। ইন আগে লিখমা কবিতারে কবি বশিষ্ঠଙ୍କୁ জଣେ ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ମଣିଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଲବଣ ନାହିଁ। ଅରୁନ୍ଧତୀ କାମ ବୁଝିଲେ, ନୁନ ନେନ ବୁଝିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ କିଛି ଲବଣ ମାଗି ଆଣିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ନୁନ ନେନ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଘରୁ ମାଗି ଆଣ। କିନ୍ତୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସେନ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ मोर पुओ के जे मारिछे मुई तार घर के केंदारे जिमी बोलिकरी ताकर पतिଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତ ବଶିଷ୍ଠ ସେନୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆତତାଇ ନେଇ ସେ ଭଲ ହନ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଭଲ, ମୁଇଁ ତାହାକୁ ଭଲ ବୋଲସି, ମୁଇଁ ତାହାକୁ ଭଲ ପାଇସି, ସେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୀନ ନେଇ ସେ ବୋଲିକରି ସେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ତାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଯଦି ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକିଥିତେ ଆପଣ, ବେଲେ ସେ ଆମର ପୁଅକେ କାହିଁ ନାଇଁ ମାରିଥିତେ, ସେ ତ ନି ମାରିଥିତେ। ସେ କହୁଥିଲେ ମହର୍ଷି ମୋତେ ଡାକ ବୋଲିକରି, ତ ମହର୍ଷି ଡାକି ଦେବାର କଥା, ସେ କଥାଟା ସେ କହିଥିଲେ। ତ ବଶିଷ୍ଠ କହିଥିଲେ ସେନୁ କାଣା ବୋଲିକରି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହିଁସି, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଅହମ୍ ଭାବନା, ଅହଙ୍କାର ଭାବନା, ହିଂସା ଭାବନା ରହିଛି, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଦୂର ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ସେ ମହର୍ଷିରେ ପରିଣତ ହେବେ ବୋଲିକରି ସେ କହିଥିଲେ। ତ এই ପ୍ରକାର ଆମେ লিখମା। ଆଉ ସେ କଥାଟା ଶୁଣିକରି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗଭୀରତାକେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୁଲଟା। ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେଟା লিখମା ଆମେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକେ লিখମା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପୁଅକେ ମାରିଦେଲା ପରେ ବି ମହର୍ଷି ବୋଲିକରି ନି ଡାକି। ଆମକୁ କିଏ ଯଦି କହିଲା ତୋର ପୁଅକେ ମାରିଦେମି, ତୁ ମୋତେ ମହର୍ଷି ବୋଲିକରି କହ, ବେଲେ ଆମେ ମହର୍ଷିକୁ ଡାକିଦେମା ନାଇଁ, ନିଜର ପୁଅଟା ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଡରେଇ କରି ଧପେଇ କରି କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରାଯାଇ ନି ପାରେ। ତ ସେ ନିଜର ପୁଅକେ ମାରିଲା ପରେ ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲିକରି ନି ଡାକି। କେତେବେଳେ ସେ ଡାକିଲେ ମହର୍ଷି ବୋଲିକରି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ମନରୁ ହିଂସା, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଯାହା ବି ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାକୁ ମହର୍ଷି ବୋଲିକରି ଡାକିଲେ। ତ ଇନୁ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ପାଇବା ପିଲାମାନେ ଯେ ବଶିଷ୍ଠ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ। ତ ଆଗକେ লিখমা ବାସ୍ତବରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳତାକୁ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖବା ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଦେଖ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କଲେ କାହିଁକି? ତ ପହିଲା ଆମେ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ লিখমା। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ଥିଲା ମାନବତାର ଜୟଗାନ କରିବା। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏକ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେନକି ଆମର ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କଥାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି କାହିଁକି ନି ଡାକି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ମନରେ ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ ଭରି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ତପସିଦ୍ଧି ଥିଲା, ସେ ତପସ୍ୟା କରି ତପସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ।
ତ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଋଷିରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ତାହାଙ୍କୁ ରାୟର୍ଷି ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ରାୟର୍ଷି ବୋଲବାର ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବଶିଷ୍ଠ ମୋତେ ମହର୍ଷି ବୋଲିକରି ସମ୍ବୋଧନ କରୁନ୍ ଆଉ ସଭେ ମୋତେ ମହର୍ଷି ବୋଲିକରି କହୁନ୍, କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ସେଥିରେ ରାଜି ନିହେତେ ଆଉ ସେ ମହର୍ଷି ବୋଲି ତାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ନି କରିଥିଲେ। ତ ତାର କାରଣ ସେଟା ହିଁ ଥିଲା ଈର୍ଷା ହିଂସା ଖରାପ ଗୁଣ ଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତିକି କେବେ ବି ମହର୍ଷି ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇ ନିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାଣା ହେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ତାହାକୁ ମହର୍ଷି ବୋଲିକରି ଡାକିଥିଲେ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଲିଖମା ପିଲାମାନେ ଇନ ଯେନ୍ତା ଲିଖା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖାଯାଇଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଲିଖମା ହେଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ ଲିଖମା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷିର ଗୁଣରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ପାଖ କୋଠରୀରେ ରଖିବା। ବହିରେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖିନିଅ। ପହଲା କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ ମାଧବ କେଶବ ବାସବ ପାଶବ। ତ ଏନ ଅଲଗା ହେବା କେନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ପାଶବ ହେବା, କାହିଁକି ଦେଖ ମାଧବ କେଶବ ବାସବ ଏଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଶବଟା ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଜିନିଷକେ ବୁଝାଉଛି, ତ ସେଟା ଅଲଗା ହେବା। ତାପରେ ରହିছে ଉତ୍ତରିଲେ ସଞ୍ଚରିଲେ ପଚାରିଲେ ଉଚ୍ଚାରିଲେ। ଦେଖ ଉତ୍ତରିଲେ ପଚାରିଲେ ଉଚ୍ଚାରିଲେ এটা ସବୁ ଆମର କଥା कहବାরটাকে বুঝাইছে ଆଉ ସଞ୍ଚରିଲେ ମାନେ ସେଟା ଅଲଗା ଜିନିଷকে ବୁଝାଇছে, ତ ସଞ୍ଚରିଲେଟା ଅଲଗା ହେବା। ତାପରେ ରହିছে ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମହାମତି ମହାବିତ ମହାସତୀ ମହାଜ୍ୟୋତି। ଯେନ୍ ମହାମତି ରହିଲା ମହାସତୀ ରହିଲା ମହାଜ୍ୟୋତି ରହିଲା এটা ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକେ ସୂଚିତ କରୁଛି ଆଉ ମହାବିତ ବୋଲେ এটা ଅଲଗା ଜିନିଷଟା ଆମର ହେଇଯିବା, ଉତ୍ତରଟା ମହାବିତ ହେବା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅସହ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖିବା। এটা ତ জানব পিলাମାନେ ଦେବତାରେ ଭଲା ମହିୟାନ କେଉଁପରି ମୁହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି এই ପ୍ରକାର ଦେଇଛି, ଗଡ଼ ଯାକ ଦେଇଛି ତିନିଟା ଦେଇଛି, ତ ସେଟାকে ସଜେଇକରି ଆମେ ତଲେ এই ପ୍ରକାର লিখমা। ମହିୟାନ ଦେବତାରେ ଭଲା ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କେଉଁପରି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟା ହେବା ମାଗି ଆଣ କିଞ୍ଚିତ ଲବଣ ପାଶେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘରେ। ଆଉ ଗ ନମ୍ବରଟା ହେବା ପିଲାମାନେ ଶାଣିତ ଏ କରବାଳ କରେ ଜାଣି ମୁଁ ଯେ ଆସିଥିଲି ଆଜି ହେଲା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ରହିଛି ଦେଖ ଯେପରି ଉତ୍ ଯୁଗ ତରଳ ଉତ୍ତରଳ ହୁଏ ସେହିପରି ଉତ୍ ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ଆମେ লিখমা দুইটা কইছে মুই না তিনটা দিনেছে ହେଲା, যেটা লিখব লিখব পিলাମାନେ উৎ যুগ তপ্ত উত্তপ্ত উৎ যুগ লাস উল্লাস ଆଉ ଉତ୍ ଯୁଗ ଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ତ ଏଇଟା ମାନେ লিখমা ଆମେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ନେତୃମ ଜାଣତେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଗଲା ଝରି। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା କେଉଁ ଭାବକୁ ସୂଚାଉଛି ତାହା ନିମ୍ନରୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ লিখমା ଦେଖ ଏଟାର ଉତ୍ତରଟା ହେବା କାଣା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦ। ଏ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କର ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଥିଲା, ତ ଘାଏ କାଣା ହେସି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଖୁସିରେ ବି ଆମର ଆଖିରୁ ଲୁହାଟା ଝରି ଆସି, ତ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖମା 9 ନମ୍ବର ଆସ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ପଢ଼ା ଦେଇଛି ଦେଖ କ ନମ୍ବର ନିର୍ଝରର ରୁଦ୍ଧ ଘୋଷ ସମ ଜଣାଇଲେ ଆବେଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ତ ଏଇଟା লিখমা ଆମେ ନିର୍ଝରର ବା ଝରଣାର ଧ୍ୱନି ପରି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ସହ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ରହିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ଆଦେଶ ମହର୍ଷି ଭାଗ୍ୟର ଏ ଉପହାସ ପରି। এটা ଏକ ନେସି ପିଲାମାନେ ଏ ଭାଗ୍ୟର ଏ ଉପହାସ ପରି। ତ ଏଇଟା লিখমা ମହର୍ଷିଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଆଦେଶ ଭାଗ୍ୟର ଉପହାସ ଭଳି ଥିଲା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ରହିଛି ଦେଖ ବାତ୍ୟା ନିକି ଶାଳ ବୃକ୍ଷ କାହୁଁ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତେ ପିଟି ଦେଲା ଆଣି। ତ ଏଇ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କାଣା ହେବା ପିଲାମାନେ ବାତ୍ୟାରେ ଶାଳ ତରୁ ବା ଶାଳ ଗଛ ପିଟି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ସେ ପାଦ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ ହେଲା। ତାର ଘ ନମ୍ବର ରହିଛି ଦେଖ ନୁହ ତ ଏ ଋତ ପରିହାସ ଝିଙ୍ଗାସିତ କହୁନାହ ଛଳି। ତ ଏଇଟାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଆମେ লিখমা ସତରେ ପରିହାସ ଓ ଛଳନା ପୂର୍ବକ ଧିକ୍କାର କରି ଏଭଳି କହୁନାହ ତ ହେଲା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ତ ଗଲା ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖମା ପାଶବ ପ୍ରୟାସ କହିଲେ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ତାହା ତଳେ ଥିବା ଉତ୍ତରରୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ପାଶବ ପ୍ରୟାସ ମାନେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟକେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବର ଅପସନ୍, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବା ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ବା ପଶୁତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଚେଷ୍ଟା ହେବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରୟାସ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ପ୍ରୟାସ ବେଲେ ତ ଚେଷ୍ଟା ହେବା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଯୋଡ଼ି ଲେଖ। ତ এই ପ୍ରକାର ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ
ମଧୁମୟଟା କାଣା ହେବା ମଧୁମୟ ସୁର ତିମିରିତ ଘର ସ୍ଫୁରିତ ଅଧର ଶୋକାତୁରା ଜନନୀ ଉତ୍ତରଳ ଅଶ୍ରୁ ଆଉ ପାଶବ ପ୍ରୟାସ ଇନ ଲବଣଟା ଏକଲା ରହିବା ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଟା ଆମର এই প্রকারে গারে কিছু করে আমি দেখামা তারপরে 12 নম্বর ক্ষমার মহত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করে গোটিয়ে ছোট অনুচ্ছেদ লিখিবা তো এই হিসাবে লিখ পিলা মানে এটা যেটা দিয়েছি ক্ষমার মহত্বটা এনে লেখা হয়েছে লিখিছু আমি তো সেই হিসাবে লিখব আর নিজে বি যদি ভাবি করে লিখি পারব বলে লিখব তারপরে দেখা 13 নম্বর তলে দিয়া যাইଥିବା শব্দগুলির অর্থকু পাখ কোঠরীরু খোঁজি ସେହି শব্দ পাখরে লেখিবা তো বহিরে দেখি নিও প্রশ্নটা কেন প্রকার রয়েছে আবেগের অর্থ হল কাଣା হৃদয়ের এক ভাব ঝিঙ্গাসি বেলে ভর্সনা করি ধিক্কার করি তারপরে ঋতর অর্থ হল সত্য উত্তরল বেলে অতি চঞ্চল কৃপাণ বেলে খড়গ বা খন্ডা আর চতুর বেলে হল অগণা হল পিলা মানে তারপরে 14 নম্বর দেখমা ঠিক উক্তি এটা ভক্তি নেই পিলা মানে ঠিক উক্তি পাখরে ঠিক চিহ্ন ও ভুল উক্তি পাখরে ভুল চিহ্ন দেবা ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା এটা ঠিক আছে নেই সেদিন কাଣା थे ନୁନ୍ ନି थे ବୋଲି ରାନ୍ଧବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ତ ଆମେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମହାନତା ଦେଖି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ এটা ଠିକ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ଲାଗି ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା এটা ବି ଠିକ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ এটা ଭୁଲ ପିଲାମାନେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନିଆଁ ନି ଲଗେଇଥିଲେ ସେ କାଣା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ 15 নম্বর নিম্নলিখিত কবিতাংশটিକୁ মনে পকাই পূরণ করিবা ও তাকে আবৃত্তি করিবা জীবন এ রক্তে অরুণিত ড্যাশ দিয়েছে তো পিলাମାନେ এটা লিখবা জীবন এ রক্তে অরুণিত নহিথান্তা আর্ত হাহাকারে যদি গীত গাই জানছ বলে গাইব ড্যাশ তারপরে ঋষি পত্নী সতী অরুন্ধতী দিয়েছে তো আমি লিখবা মৃদু ভাষে সুচাইলে আসি ঋষি পত্নী সতী অরুন্ধতী তারপরে গ নম্বর গোটি গোটি পুত্রগণ ড্যাশ তো লিখমা গোটি গোটি পুত্রগণ হত্যা কলা যে আততাই তো এতকি রয়েছে পিলাମାନେ ଟିକେ লম্বা প্রশ্ন উত্তরটা তো যদি ভিডিওটা উপকারী হেলা নিশ্চিত ভাবে লাইক করবো আর চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে রাখবো ঠিক আছে পিলাମାନେ